or whether we'll just forget that this even happened, that COVID happened and we couldn't meet each other, we couldn't. My fear now is equally if we will forget everything and go back to and resort to ways which we should not. Whether we will be kind to nature, whether we'll be more sensitive to each other, or we'll just forget everything is something that I'm also very anxious about. So first 15 days, first 1 month I was so happy that I can stay at home, I can be with family, I don't have to pack my suitcase at 4 in the morning or 2 in the night, um, sleep in a different hotel room every third day, wake up in a different city every fourth day. I was very happy first 3 weeks. Then after that, I started. There was such a emptiness, a void, but that void I could completely convert to reaching out to people I have not been able to, or pick up some old book and read, or pick up an old song that I have learned but may have not. I have never wanted to sing it particularly in a concert, but that doesn't mean I ignore that particular song. So I spent time with that song. I learned it. I practiced it for myself. And the best part is, I realize that I'm sure that is for you also, that whatever I grew up with, music, the values, is finally for me to become a better human being. And that I don't sing and practice because I have to go and sing a concert, but just to feel better, to feel happier, to give that song a little more love that I may not have given. I might have just treated that song like, okay, I need to go and sing this song in a concert or a recording. So a lot of self-realization happened. And I'm sure you have so many such stories too to say. Yes. So I just wanted to wish you all once again a very, very happy Deepavali. And there's a little thing I want to share with you. Is for many years now, I have been going to a village called Manjakudi, which is near Kumbakonam. And there are 300 children, rural children, who who we share music with, my students and I. And how this happened is, I just happened to go there for a concert. And in the morning, we were free. We walked into a government school classroom, and we got the children to sing with us. We were just having some fun. But the sincerity of those children, that they were untouched by pollution in every way, by the unwanted things that technology now happens to do to our children, city bred children. And the way they grasped that song, in 5 minutes they grasped that song, and they were able to repeat that song without writing it down. So week after week, every Friday, we went to that village, and now we've gone there for 7 years, and 300 students in that village are able to enjoy music, the gift of music. So I'm trying to build a small center for them, where after school they can enjoy music, where they can enjoy a laboratory where science will be part of their lives, because they are on the threshold of wanting to see a larger life. And I've just kick-started a campaign. Shanti and Sheshadri sir are aware of this. And I will share the lullaby that I have dedicated to the children of Manjakudi. And I'm trying to build a small center, and I really want you to bless me, wish me, and if you can, support me. Yes. I'll do that. Thank you so much. Shanti, I would Yes. like to, what can I offer except some music on Deepavali Day for all of you? So a small little tiny song. Yes. We are waiting. Thank you. Thank you. Waiting. Yeah. I'm just going to switch on my Shruti box. Okay. So what language do you want me to sing எல்லாரும் it? தமிழ்காரதான். இப்போ எல்லாரும் எல்லாருமே தமிழ் பேசுறவாளா? ஆமா, நான் யாரையுமே வேற வேற கூப்பிடவே இல்லை. சரி சரி சரி. सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवी
चंद्र सहोदरी हे ममरे मुनिगण मंडित मोक्ष प्रदायिनी मंजुला भाषिणी वेदनुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी सदा पालय मां आदिलक्ष्मी सदा पालय मां धान्यलक्ष्मी सदा पालय मां धान्यलक्ष्मी सदा पालय मां धैर्यलक्ष्मी सदा पालय मां धैर्यलक्ष्मी सदा पालय मां पालय मां ஸோ ஸ்ரீலக்ஷ்மி வந்து தீபாவளி அன்னைக்கு நம்மளுக்கு வெளிச்சத்தை காமிச்சு தைரியத்தை கொடுத்து நல்ல சுபுத்தியும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு எல்லாரும் சார்பிலையும் நான் வேண்டிக்கிறேன். தேங்க்யூ அகெயின் சாந்தி ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ. தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் அந்த லல்லபாய் அதுவும் பாடுங்களேன். இந்த ஓகே. இப்போ வந்து இந்த மஞ்சக்குடி குழந்தைகளோட பாடின தாலாட்டு பாட்டு இது தமிழ்ல. மதுராந்திகி அப்படின்னு அவங்கதான் கவி எழுதினவா. தாலேலோ தாலேலோ தங்கமணி ரத்தினமே தங்கமணி ரத்தினமே தாலேலோ தங்கமணி ரத்தினமே தலையாட்டும் சித்திரமே சிங்கார தொட்டில் கட்டி சிங்கார தொட்டில் கட்டி சீராட்டி நீ உறங்கு தங்கமணி ரத்தினமே தலையாட்டும் சித்திரமே சிங்கார தொட்டில் கட்டி சீராட்ட நீ உறங்கு தங்கமணி ரத்தினமே தலையாட்டும் சித்திரமே தங்கமணி ரத்தினமே. ஸோ மஞ்சக்குடியில ஒவ்வொரு குழந்தையும் ரத்தினம், ஒவ்வொன்றும் ஒரு தங்கமணி, ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஓவியம், ஒவ்வொன்றும் ஒரு சித்திரம். உங்களுக்கு முடியும் போது நீங்க சென்னை வரும்போது கட்டாயமா கும்பகோணம் வரணும், கட்டாயமா மஞ்சக்குடி அந்த பள்ளிக்கூடத்துல வந்து அந்த குழந்தைகள் பாடுறதையும் ஆடுறதையும் பார்க்கணும். That would be lovely experience for each of you, and for me a big gift if you can come and visit the village full of children who will make you think about what the value of life really is. Hi Jayashree, this is Padma from Kuala Lumpur. I just want to tell you that my husband Venkat went to school, the same school. I don't know whether it's the same school that you're talking about. It's Manjikudi school that Venkat studied. We are very closely. He lived in a small village just close to Manjikudi called Kirapalayurna. Walk from home to the school and all. Oh, how lovely! So it is lovely to hear this. And so if you want to get involved, how do we get involved? Mail anupurenpa. I'll send you the email. Shanti has all the details, so she will send it to you. So nice to hear this. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you to each of you.
Yes. World is நீங்க very வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப thanks and Thank you so much. Thank you for inviting me. Yes, Raviala got a good Diwali gift. Thank It's you really once a again. great surprise for all of us. Thank you Likewise for me to organizing, see yeah. so many cheerful, happy faces. thank you. Jayashree, thanks a lot. Thank you so much. Thank you, Jayashree. Thank you. Thank you so much. Nice words. Wisdom. Wishes for your well-being, peace, and happiness to each of you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Shakti, for inviting me. Happy Deepa. Thank you. அவ அப்பவே ரெடி தெரியுமா? நான் நீங்களா வரணும்னு வெயிட் பண்ணேன். Janaki vandu. Hi, Okay. Cheers to Shanti and Sheshadri. I think I have to clap for everybody. Oh. good, good. Mama. Hello, Deepa. How are you, Deepa? Now Deepa, now she has come. I'll pin Deepa now. Yeah, I'm just seeing her. Yeah. Deepa, பாவம் ராத்திரி எல்லாம் கண்ணு முழிச்சிருக்க போல இருக்கே. ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு தூங்கறது. Hi Deepa, how are you? Hi. Hi. We have only 5 more minutes, 5 to 10 minutes. You can talk to anybody. I have the other guests coming now, and so you have more surprises today. So எல்லாரும் போய்டாதீங்க. இந்த கேமராவை ஆன் பண்ணுங்க. பரவாயில்லை, நான் அப்பப்போ போட்டோ எடுப்பேன். அப்புறமா எப்ப பாரு வந்து கேமரா ஆஃப் ஆயிடுதுன்னா மூஞ்சே தெரியாதே. மியூட் வேணா பண்ணிக்கோங்க. நன்னா எடுங்க கேமரா ஆன்ல வைக்கிறோம். நன்னாவே எடுங்க போட்டோ. சாந்தி, ஜெய்குமார் நேம்ல தான் என்னோட கேமரா இருக்கு. நீ அப்ப நான் ஜெய்குமார் போட்டேனே வரமாட்டேங்குது. எல்லாரையும் ஆலோ பண்ணேனே. வந்துட்டேன், இப்போ இருக்கேனே. இப்ப இருக்கியா? வெரி குட். நவ ரம்யா. தெரியல. ஹாய் ரம்யா. Hi Ramya. ஹாய் ரம்யா, உன்னை மீட் பண்ணிருக்கேன். ஹலோ சொல்லு. என்ன குத்தின்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஓகே. யுஎஸ் போறதுலாம் Hi Ramya. Hi Ramya. ஹாய் ரம்யா. Happy Diwali everybody. Happy Diwali. Diwali. யார நான் வந்து பின் பண்ணி ஸ்ரீலக்ஷ்மி வந்தா. ஹாய் ஸ்ரீலக்ஷ்மி. Hi Srilakshmi. யார் இன்னும் நான் பின் பண்ணல, யார் ஹலோ சொல்லல சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த குரூப்ல நான் சொல்லல. நான் யார் சொல்லல? Kalpu allala. கல்பு something in her Charu agala. சாருக்கு நான் சொன்னேன். ஹலோ சொன்னா சாரு. கீதா அல்ல, நான் அல்ல, ஷீலா அல்ல. Charu, Geeta, Tonk, Sheila. Sheila allala. ஒரு நிமிஷம் இரு. ஆண்டி நான் சொல்லல. கீதா உனக்கு நான் பின் பண்ணேன். நீ காதுல ஏதோ வச்சிட்டு இருந்த கீதா, கேட்கவே இல்ல உங்களுக்கு. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். Chandru. Hey Sesha, namaskaram. Namaskaram. Jaya, happy Deepavali. கல்பு, you can Happy Diwali. நல்லா இருக்கேம்மா. நீ நல்லா இருக்கலையா? Fine. Devi, Shri நாள் ஆயிடுச்சு. Devi, yeah. யார் Happy Deepavali. எங்க கீதா டங்காரா? I'm just looking for Geeta. Nalini, happy Deepavali ma. Shanti. Really? Nalini, I mean, Radha, happy Deepavali. Happy Diwali. Diwali everyone. Okay. Aslam. Hi Padma. Hi Jayashree. Geeta will say hi. Geeta Tong, say hi. Hi Hi Geeta. Geeta and Geeta. Good health and happiness. Hi Vatsala. Hi Raji. Hi Sophia. Hi How are you? Good. Sujaya காணுமே. ஜெயக்குமார் நேம்ல பார்க்கணும். Sheila will say hi now. Sheila. Hi everybody, happy Diwali எல்லாருக்கும். இது Happy Diwali யார் சொல்றாங்க? இது full view இதுல தான். Hello. Hi, happy Diwali everyone. Sheila, I find Sheila, hi. Hi. Exit பண்ணிட்டு பேசுங்கப்பா. இப்ப ஏதாவது சொல்லுங்க. ஜானகி காணோம். Is Janaki is there? Hi.
இப்ப ஏதாவது சொல்லுங்க, ஏதாவது கேளுங்க. சைலண்டா இருக்காதீங்க. உனக்கு 5 minutes பாடுங்க. இல்ல பாடலாம் மாட்டா. நீங்க பேசுங்க, உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுப்பா. இதானே தீபாவளி தீபாவளி எப்படிங்க கொண்டாடிங்க? ஜாலியா இருந்ததா? இந்த சிங்கப்பூர்காரர்களுக்கு ரொம்ப நான் ரொம்ப கொண்டாடினேன். நான் சென்னையில நல்லா கொண்டாடினேன் சாந்தி. பட்டாசுலாம் வெடிச்சேன். Very good. Hey, Shanti, this was awesome. Bringing Bombay Jayashree was such a pleasant surprise. Yes, good surprise. One more surprise. Come up with a surprise. She spoke about Manjapudi avladha, and this is like top of the ranking. Oh, that's so good. No, what a coincidence. Beautiful coincidence. Surprises to come, I think. Hey, Dushyant Sridhara. Waiting. Dushyant Sridhara. Ranjani Gayatri Karola. Yes, Srinivasan. Next one. Hey, I want Ranjani Gayatri, Shanti. You actually நேர் விருப்பம் வேற. ஆமா, I want Ranjani Gayatri. இல்ல முன்னாடியே கேட்டிருக்கணும். இப்ப பண்ண முடியாது. பரவாயில்ல, Shanti can do anything. I know. Yeah. Sujio, எங்க இருக்கே நீ? We can't see you. Sujia, you're not visible. Sujia, video on பண்ணுமா? இல்ல வரமாட்டேங்கிறது. ஒரு செகண்ட். I'll log out and try again. I can see you. Yeah. We can see you, Sujia. We can see you. I'm on the other video. நீ ஒரு வாரம் சொன்னா நான் Sujaya half face தெரியுது. Face the camera. இப்ப தெரியுதா? மூஞ்சி தெரியுது. எல்லாரோட ஸ்வீட் பக்ஷனா எங்க? ஃபுல்லா தெரியுது. வீட்ல இருக்கு. எல்லாரோட மூஞ்சியும் பார்த்தா தெரியல உனக்கு ஸ்வீட் சாப்பிட்டு ஹாப்பியா இருக்கும். என் ஸ்வீட் இல்ல, என்னோட மூஞ்சி லட்டு மாதிரி இருக்கா? நான் லட்டு பண்ணி அவ்ளோ பண்ணி இருக்கேன் இந்த வாட்டி. அப்படியா? நீ ரசகுல்லா மாதிரியே இருக்க, கவலைப்படாத. நான் போய் சாப்பிட்டு வரேன். லட்டு எல்லாம் பண்ணினோம். நானும் மைசூர் பாக், காஜு கத்லி எல்லாம் பண்ணப்பா. கல்பு அதுக்கு வேண்டிதான் உன கூப்பிட்டு இருக்கேன். சிங்கப்பூர் வா, எனக்கு லட்டு வேணும்னு. நிறைய எல்லா ஊருக்கும் ஒரு ஊருக்கு பண்ணிட்டு வரேன். அங்க அடுத்தது லாஸ்ட் இங்க இருக்கோம் பக்கத்துல. கல்பு எனக்கு முறுக்கு வேணும். எனக்கு முறுக்கு வேணும் கல்பு. சரி, டன். கல்பு நான் புக் பண்றேன். ஜிலேபி கல்பு ஜிலேபி. ஒருத்தர் நான் பின் பண்றேன். யாருக்கு எதான சொல்லணும்? இப்போ பிரிஸ்பனை பத்தி வித்யா எதான சொல்ல போறா? சொல்லு பாக்கலாம். எப்படி இருக்கு ஊரு அப்படின்னு ஏதாவது சொல்லு. இப்பதான் வித்யாவை இங்க ஜகார்த்தால இருந்து போனப்புறம் இப்பதான் நான் புதுசா பாக்குறேன். பிரிஸ்பேன் போய் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு வித்யா? 1 வருஷம் மேல ஆகுது. 1 வருஷம் மேல ஆகுது. பட் நான் சரியா இங்க இருக்கலம்மா. நான் ரித்திகாவோட இருந்தேன் 1 year இங்க இந்தியால. அதுக்கப்புறம் இப்ப sorry to disturb our guest. Another next guest is there. We'll continue. Okay, super. Okay. Mute Shanti. Mute பண்ணுங்கப்பா. Okay. Hi Charan. ஒரு guest. Hi Charan. Hi. Welcome to our Diwali party. Dadi. Zoom. Hello. Charan. Hi. Laddu. Hello. Happy Diwali to everyone. Hi, happy Diwali. Happy Diwali. Hello. எல்லாரும் உன்கிட்ட பாட்ட பத்தி பேச போறா இல்லையோ? எல்லாரும் புது காலை. Exactly. புத்தம் புது காலை பத்தி தான் எனக்கு முதல்ல கேட்கணும். ஆமா. Okay. Translation happened அப்படினு. Excellent performance. Very nice. Thank you so much. Yeah, I thought you were only a singer. I thought so. Very good. We really இந்த ஐப்ரோஸ் எல்லாம் சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி வந்துட்டால. அந்த படத்துக்கு அது தேவைப்பட்டதோ. தாடி மீச எல்லாம் வச்சிருந்தா அது எடுக்கவே இல்ல. அடுத்த மூவி கேட்டா போல இருக்கு. இல்ல லாக்டவுன் அவதாரா இருந்தது. நான் எல்லாரும் லாக்டவுன் போது சேவ் பண்ணிக்கணும்னே தோணல. ஏன்னா கான்செர்ட்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. ஸோ எல்லாமே ஆன்லைன் பெர்ஃபார்மன்சஸ். ஸோ story is also similar to that. So அதனால he asked me to have the daddy. Yeah.
ஆனா உங்களுக்கு பாதி பேர் இங்க தெரியும், இருந்தாலும் உங்களுக்கு இப்ப ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையோ தெரியல. எங்க ஜகார்த்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ வந்து எல்லாரும் ஜகார்த்தா இல்ல, எல்லாரும் வெளியூருக்கெல்லாம் அங்கங்க போயிட்டா. பிரிஸ்பேன்ல இருந்து இதுல யுஎஸ்ல இருந்து 2-3 பேர், மலேசியா, சிங்கப்பூர், ஜகார்த்தா, இந்தியா. இன்டர்நேஷனல் கிரவுடுமா இப்போ டைம் எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இன்டர்நேஷனல் ஜகார்த்தா கான்ஃபரன்ஸ். ஆமா ஜூம் இன்வைட். யுனைடெட் நேஷன்ஸ். சரண் நீங்க வந்தது வந்து ரொம்ப 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 சந்தோஷம். Thank you aunty, thank you, nice to meet you all. நீங்க வந்து எங்களோட ஃப்ரெண்ட் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவா, நீங்க கண்டிப்பா அதுபடி பண்ணுவோம். சரியா? நிச்சயமா கண்டிப்பா பாடுறது முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணுங்க. ஆமா எது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஒண்ணு இல்ல ஆன்சர்ல பாடுறது என்ன பண்ண சொல்லுங்க. யா சொல்லுங்க. ஓகே ஆஃப் கோர்ஸ் நீங்க வந்திருக்கீங்க, பாடாம விடுவோமா நாங்க உங்களை? சொல்லுங்க என்ன பண்ணணும். யார் என்ன கேட்கணுமோ கேளுங்க. யார் என்ன கேட்கணுமோ கேளுங்கப்பா. I liked your movie a lot. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Very Thank good. you. Who's this? I was quite surprised to see Singapore and Geeta. It was very nice. Romba, your acting was really good. And I didn't know you act. Sorry, I thought you sing. And surprised when you showed up in a story, I said, "Wow, you really talented. Well done, very." அந்த மூவி பார்க்கலையா? Second movie, இல்ல? Sarvam Thalammayamla short cameo, and then now it became a full role but a short movie. Short film. Yes, so now you are going to sing for us, okay? Yes, waiting. என்ன பாடணும் அதையும் நீங்களே சொல்றீங்க. என்ன பாடணும்? just try. Hey, anybody any interest pa friends? ஏதாவது உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கிறதா? ஹலோ, எல்லா பாட்டுமே நல்லா இருக்கு. எனிதிங் யூ கேன் சிங். உங்களோட ஃபேவரட் பாட்டு கேட்டாலும் we will be happy. Yeah, best your favorite. Your favorite. Favorite. Single choice has become your choice. சேஷா உங்களுக்கு ஏதாவது சாய்ஸ் இருக்குமே? சேஷா உங்க எல்லா பாட்டுமே எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சோ தமிழ் பாட்டு. தமிழா? ஓகே தமிழ். ஆமா தமிழ். இல்ல தமிழ் பாடுங்க. தமிழ் பாடிடலாமே. ஒரு நிமிஷம். அதாவது நான் ஏன் நீங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்றேன்னாக்க எனக்கு அந்த வேலை கம்மியாகும். மைண்ட போட்டு பாரதியார் தமிழ் பாரதியார் பாட்டு. உங்க சாய்ஸ் ஈஸியா எடுத்து. ஒரு நிமிஷம். இந்த பாட்டு என்ன பாட்டு பாட? சின்னஞ்சிறு கிளியே இல்லாட்ட அதுதான் வெயிட் பண்ணி எடுத்து குடுக்குறேன். அவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன்னு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு. அப்படிலாம் ஃபேன் கிளப் நான் ஸ்பாட்லைட் அட்ரஸ் பண்ணிட்டேனே. சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே, சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே, சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே, என்னை கலி தீர்த்தே உலகில் ஏற்றம் புரிய வந்தாய் சின்னஞ்சிறு கிளியே, பிள்ளை கனி அமுதே கண்ணம்மா பேசும் பொற்சித்திரமே, பிள்ளை கனி அமுதே கண்ணம்மா பேசும் பொற்சித்திரமே, அள்ளி அணைத்திடவே முன்னே ஆடி வரும் தேனே, சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே. வெரி நைஸ் வெரி நைஸ். எனக்கு ஒரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட் இருக்கு, கேட்கலாமா? டைம் இருந்ததுன்னா
அந்த ஜெயதேவர் அஷ்டபதி நீங்க பாடுவேளே, காப்பி மதுரை பூனா விலசிதா, அது 2 லைன் ஜாஸ்தி வேண்டாம். அவர் ரொம்ப நல்லா பாடுவார் அத. விலசதி யுவதி யா காபி மதுரை பூன காபி மதுரை பூன விலசதி யுவதி ரதிக குண காபி மதுரை பூன விலசதி யுவதி ரதிக குண காபி மதுரை பூன விலசதி யுவதி ரதிக குண காபி மதுரை பூன. Yeah. Excellent. Very nice. Thanks for the request. Yeah. So much. Thank you. Thank you, super. Thank you. அடுத்த படம் என்ன உங்களோடது? அடுத்த படம் நீங்க தான் சொல்லுங்க. இந்தோனேஷியால எடுத்துடலாமா? யோக் ஜகார்த்தால ஏதாவது உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்குமா? சான்ஸ் கிடைக்குமா? கண்டிப்பா உண்டு. எனக்கு எப்பவுமே அந்த இந்தோனேஷியான்னு சொன்னாலே இந்த சேஷாத்ரி அங்கிளோட கதைகள்லாம் ஞாபகம் தான் வரும். அவர் சொல்ற நிறைய கதைகள் அதெல்லாம் சினிமாவா அப்படியே கண்ணுல ஓடும். எடுத்துடலாம். Good. All of you keeping safe, I hope. Yes. Keeping safe and happy. Yeah. Take care, everyone. Thank you. உங்க பசங்க எப்படி இருக்கா? அவளெல்லாம் அப்படி கொஞ்சம் அப்படி காமிக்கலையா கேமரால? ஐயோ, அவ வந்து அபினவ் இந்த என்னோட அக்கா அதுக்கு பேருக்கா சொன்னா. இப்பதான் போய் அவளை பிக்கப் பண்ண போனோம். So I have to go and pick them up. தீபாவளி நீ லீவ் முடியறது நாளைக்கு அகைன் ஆன்லைன் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறது. So எல்லாமே இப்போ ஆன்லைன் தானே. Thanks for coming. Thank you so much. Thanks for inviting me. Thank you so much. விளக்கு. Thank you so much. வாசல் லைட் போடு. Thank you, Shanti. Thank you, Shanti. சர்ப்ரைஸ் என்ன சர்ப்ரைஸ்னா யோசிச்சிட்டு இருந்தேன். நைஸ் சர்ப்ரைஸ். இன்னும் வரல எல்லாரும் ரஞ்சினி காயத்ரி அனில எல்லாரும் சேர்ந்து சாந்திக்கு நிஜமாவே கலக்கிட்டே சாந்தி. இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கா எங்களுக்கு? இருக்கும் இவ்வளவு சீக்கிரம் விட்டுருவா? இல்ல யாருன்னு தெரிஞ்சா கடகடன பாட்டை நாங்க ரெடி பண்ணிடுவோம்ல. ரெடி பண்ணுவோம். என்ன கேக்குறதுன்னு இங்க இருக்கிறவங்கள யாரும் அது வரைக்கும் என்டர்டெயின் பண்ணுங்கப்பா, பாட்டு பாடுங்க. பாம்பே ஜெயிஷ்காரு அதுக்கப்புறம் சிக்கல் குருச்சரனை பாட விட்டுட்டு இந்த குரூப்ல இருக்கிறவங்கள பாட சொல்லிட்டு சந்துரு ஒரு பாட்டு. ராஜாவின் பார்வை ராணியின் பக்கம். குருச்சரன் ராஜாவின் பார்வை ராணியின் பக்கம் கண் தேடுதே சொர்க்கம். இது வந்து நான் வந்து ஃபுல்லா சந்துரு குட்டுறேன். பாடாத பாட்டு பாடு சந்துரு. ஆமா, நியூ சாங் பாடு. சிவாஜி கணேசன் எம்ஜிஆர் படத்துல இருந்து. ஆமா ஹாப்பியா மார்கழி உங்க சாய்ஸ். வேற சாய்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க. உங்க சாய்ஸ். தோகை விரித்தாள் அந்த பாட்டு தெரியுமா? வண்ணமயிட்டு கண்மணி பாடுங்க. இல்லனா இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சுக்குமே, முல்லை மலர் மேலே. முல்லை மலர் மேலே. முல்லை மலர் மேலே. எஸ் வா நானும் வரேன். எல்லாம் ஒரே ஆரம்பிங்க டக்குன்னு. ஆக்ஷன் பாடுங்கப்பா, பாடுங்க. ஆரம்பிங்க.
மலர் மேலே மொய்க்கும் பண்டு போலே, முல்லை மலர் மேலே மொய்க்கும் பண்டு போலே, உள்ளம் உறவாடுதுங்கள் அன்பாலே, முல்லை மலர் மேலே மொய்க்கும் பண்டு போலே, வெண்ணிலலை மேலே துள்ளும் கையல் போலே, வெண்ணிலலை மேலே துள்ளும் கையல் போலே, அள்ளி விழித்தாவ கண்டேன் என் மேலே, அள்ளி விழித்தாவ கண்டேன் என் மேலே, முல்லை மலர் மேலே மொய்க்கும் வண்டு போலே, சிந்தை நாளே நாகத்தை போலே, ஆ சிந்தை மிகு மகுடி முன்னாலே நாகத்தை போலே, கண்ணெதிரில் காணுகின்றேன் பிரேமையினாலே, சிந்தை மாறினதாலே எந்த முன்னாலே, சிந்தை மாறினதாலே எந்த முன்னாலே, செம்பவழம் நெருங்க கண்டேன் மனம் போலே, உறவாடுதுங்கள் அன்பாலே, முல்லை மலர் மேலே மொய்க்கும் வண்டு போலே. தேங்க்யூ. Very nice. யார் ஆனா ஆடியோ கொஞ்சம் ஏதோ நடுவுல பிரேக் ஆச்சுமா. அவருக்கும் கொஞ்சம் ஆடியோ ஆமா ஆடியோ பிரேக் ஆகும்பா, ஜூம்ல ஆகும், ஜூம்ல ஆகும், நீ பண்ண முடியும். கொஞ்சம் பின்னாடி போனா அப்படி அது கேட்கல. இல்ல சேஷா, ஜூம்ல வந்து அந்த இது இருக்காது. ஏன்னா இன்டர்நெட் வந்து unless you connect directly you will have that lag. That's not bad. My wasn't bad. But definitely பரவாயில்ல, நன்னா கேட்டது. வத்சலா, நன்னா கேட்டது. can tell to a few words. சிவா ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஓ, இவரை கூப்பிடுறேன். வேற யாரோ பேசிட்டோம். நான் கூப்பிடுறேன். அம்மா இருக்காளே, நமஸ்காரம். மாமி, ஹலோ மாமி. ஹலோ மாமி. மாமி நமஸ்காரம். ஆண்டி எல்லாரும் ஆசீர்வாதம் சொல்லு. நமஸ்காரம் அம்மா. ஆசீர்வாதம். ஆசீர்வாதம். நமஸ்காரம் மாமி. ஹலோ அம்மா. மாமி நமஸ்காரம். மாமி நமஸ்காரம். ஆசீர்வாதம் everybody. ஃபேஸ் தெரியல வத்சலா. ஆமா, ஃபேஸ் தெரியல எனக்கா, கேமரா டவுனா இருக்கு. ஃபேஸ் தெரியல. ஆமா தீபா எப்படி இருக்கு? ஹலோ Wait, I have to show Amma. நான் கூப்பிடுறேன். Okay, Shanti, I'll just call. நீ இதுக்குள்ள வேற யாரோ பேசிட்டோம். Okay, வரட்டும் பரவாயில்ல. Yeah, they want you to say hello. வரேன் ஒரு நிமிஷம். Sheshaji is calling. ஒரு நிமிஷம் hello சொல்லுங்க. The ஜிப்பா போடுங்க. ஜிப்பா ஜிம்மா பாத்திரம் போட்டுண்டா போறோம். சேஷாத்ரி சார், as a host ஒரு நல்ல பாட்டு பாடுமா. ஒரு நல்ல பாட்டு பாடு. இப்பதான் நான் முல்லை மலர் மேல பாடினேன் சார். நீங்க பண்ண அவர் பண்ண மாதிரி.
அவர் கூடவே பாடினேனே, அவருக்கு தெரியுமே. ஆமாமா, சந்துரு பாடினார், சேஷாத்ரி லிப் சிங்க் பண்ணார். இல்ல எனக்கு முல்லை மலை ரொம்ப அவர் கூட பாடுவாரு எப்பவுமே. ஆமா. கோபால் ஒண்ணு விடுமா? எங்க விடு, அவுத்து விடு ஒரு பாட்டு. கோபால் கோபால் சித்திரம் பேசுதடி என் சிந்தை முயங்குதடி, சித்திரம் பேசுதடி என் சிந்தை முயங்குதடி, சித்திரம் பேசுதடி முத்து சரங்களை போல், முத்து சரங்களை போல் மோகன புன்னகை நின்றடி, முத்து சரங்களை போல் மோகன புன்னகை நின்றடி, சித்திரம் பேசுதடி என் சிந்தை முயங்குதடி, சித்திரம் பேசுதடி என் மனம் நீ அறிவாய், உங்கள் எண்ணமும் நான் அறிவேன், என் மனம் நீ அறிவாய், உங்கள் எண்ணமும் நான் அறிவேன், இன்னமும் மௌனம் ஏனடித்தேன் மொழியே, இன்னமும் ஏனடித்தேன் மொழியே, சித்திரம் பேசுதடி என் சிந்தை முயங்குதடி, சித்திரம் பேசுதடி. Good. Very good, very good. Very nice. Deepa பாடு. Deepa. சார் நமஸ்காரம் சார், வாங்க. ஹாப்பி தீபாவளி. ஒரு பாட்டு தீபா பாடு. தீபா பாடு. தீபா எல்லாத்தையும் அடி அடிக்க எல்லாரும் தூங்கின்னு இருக்கா. சரி கீதா, கீதா ரைமிங். தீபா கீதா, அடுத்தது கீதா. ஓகே, அடுத்த எல்லாரும் சேர்ந்து பாடலாம். அடுத்தாத்து அம்பூஜத்த பார்த்தேளா, அவ ஆத்துக்கார கொஞ்சரத அடிச்சாலும் அடிச்சாலும் ஒன்னா சேர்ந்துக்குவா, அடிச்சது கொண்டு பிடிச்சது கொண்டு புடவைய வாங்கிக்கவா, பட்டு புடவைய வாங்கிக்கவா, அடுத்தாத்து அம்பூஜத்த பார்த்தேளா, அவ ஆத்துக்காரர் கொஞ்சரத கேட்டா. சங்கதி எல்லாம் நமக்கேண்டி, மட்டும் நமக்கேண்டி, அவன் சம்பளம் பாதி கிம்பளம் பாதி பாதி, மூன்று கிட்ட மூன்று ஷோவும் பார்த்தது நீதாண்டி, சினிமாவுக்கே சம்பளம் போனா புடவைக்கு ஏதடி, பட்டு பட்டு புடவை வாங்கிட்டேன். அப்புறம் பேசாதேடி பட்டு, பேசினா என்ன வெப்பேடோ ஒரு கூட்டு, என்னத்தை செய்வேன் சொன்னதை செய்வேன். அப்புறம் அதுக்கு மேல பார்த்தேளா, அவ ஆத்துக்காரர் கொஞ்சரத கேட்டேளா. அம்புஜம் இப்பதான் வந்தா. எத்தனை எங்க போயிருந்தேன் அம்புஜம்? பட்டு நமக்கேண்டி. சாந்தி நடுவுல எங்க போயிட்டு சாந்தி? இல்ல நான் நிஜமாவே ரஞ்சினி காயத்ரியோட தான் பேசிட்டு இருந்தேன். கான்செப்ட் ஆரம்பம் இல்லையா, வந்து இல்ல அவன் முதல்ல வரேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா, அதுக்கப்புறம் அவள் கான்செப்ட் ஆரம்பம், அதனால கொஞ்சம் முன்னாடியா இருந்தா நான் வந்திருப்பேன்னு சொன்னான்.
என் ஃப்ரெண்ட் கீதா தான் கேட்டா நீங்க வரலையேன்னு கேட்டுட்டு இருந்தேன். எனிவே ஆமாப்பா, வார்த்தை சொல்லுங்க, அடுத்த நம்ம கெஸ்ட் வரத்துக்குள்ளும். அடுத்தது யாரு யாரு வேற யாரு பாடுவாங்க? ரம்யா. சொல்லிடுங்க, நாங்க கொஞ்சம் கொஸ்டின் ரெடி பண்றோம். ரம்யா பாட போறா. யாரும் பாட வேண்டாம், நீங்க பேசுங்கப்பா. சிவாவா 2 லைன் பேசுங்க. வேற யாரா பேசுங்க. வந்தாச்சு. சிவா வந்தாச்சு. ஹலோ. ஹாப்பி தீபாவளி. ஹாப்பி தீபாவளி. ஹாப்பி தீபாவளி. நமஸ்காரம். பத்மா here. சேஷா. எஸ் சார். எஸ். வருஷா வருஷம் 28 வருஷம் விடாத தீபாவளி நிகழ்ச்சியை நம்பாத்துல பண்ணி இந்த வருஷம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன். அதனாலதான் சரி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு ஜூம்ல வச்சுக்கலாம், அட்லீஸ்ட் மூஞ்சானா பாக்கலாமே நினைச்சிருந்தேன். நல்ல ஐடியா சாந்தி, ரொம்ப நல்ல ஐடியா. இந்த மாதிரி மீட் பண்ணலனாலும் நீங்களாம் இல்லனாலும் இனிமே இருக்கவே இருக்கு, ஜூம்ல மீட் பண்ணலாம். அண்ட் கண்டிப்பா வர வைக்கிறேன் கச்சேரிக்கலாம். இப்ப எல்லாரும் எனக்கு ஃப்ரெண்டு, நிறைய பேர். நீங்க யார் வேணா சொல்லுங்க, half an hour வச்சுக்கலாம் நம்ம. அப்படியா? டைம் நெக்ஸ்ட் மந்த் சொல்லு காயத்ரி, we can have for half an hour. Super. கண்டிப்பா. ரெடி. I will call for, because இங்க எல்லாரையும் கேட்டு பார்த்தேன், இந்த லோக்கல் இந்தோனேஷியா கிரவுட் ரொம்ப போர். ரஞ்சினி, காயத்ரி ஒன்னும் தெரிய மாட்டேங்குது அவளுக்கு. அதனால லோக்கல்னா not the people who are all here, I am talking about the India club. உங்களை சொல்லல, உங்களை தவிர உங்களால. அதனால கண்டிப்பா வச்சுக்கலாம். எனி ஹெல்ப் फ्रॉम அவர் சைடு சொல்லுங்க. எல்லாரும் எப்படி ஏதாவது உருப்படியா ஏதாவது பண்ணீங்களா, இல்லனா எல்லாரும் கொஞ்சம் கேட்டீங்களா, இல்லனா எல்லாரும் ஹாப்பியா இருந்தீங்களா சொல்லுங்க. எல்லாரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாயே திறக்காதவா நிறைய பேர் இருக்கா. I didn't hear somebody like Deepa's voice, Ramya's voice. வல்ல மியூட் போட்டுட்டு மியூட்லயே பேசுறா போல இருக்கு. ஆமா, மியூட் போட்டு சாந்தி நாங்க பாதி தூக்கத்துல இருக்கோம். ஓகே. நான் ரொம்ப பிஸியா இருந்தேன். கொரோனா டைம்ல நான் ரொம்ப பிஸியா இருந்தேன். 2 times பாகவதம் படிச்சு முடிச்சேன். So again started reading Bhagavatam again. ஓகே. அர்ச்சனா, நீ என்ன பண்ண அர்ச்சனா கோவிட் டைம்ல? நான் மட்டும் தான் ஒண்ணுமே பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் சாந்தி. ஏதாவது பண்ணிருக்கியே நீ, இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பண்ணிருப்ப. உட்கார்ந்து என்ன பண்ண யோசிச்சேன். Facebookல அர்ச்சனா ஆர்டிகல் மேல ஆர்டிகல் எழுதுறியே அர்ச்சனா. ஆமா, Archana, your article was very nice in Facebook. Yeah, அதுக்கு பண்ண அர்ச்சனா நல்லா இருக்காது. ஓகே, இப்பதான் வரா. ஹலோ, we'll say hi to Soumya. She's coming now only. அவளும் யுஎஸ்ல இருக்கா, பாவம் தூங்கி எழுந்துட்டாப்புல இருக்கு இப்பதான். அவ வந்த உடனே நம்ம கெஸ்ட் வருவா, அப்புறம் பண்ணுங்க. சௌமியா ரகுன்னு சொல்லடி. சௌமியா இல்ல வரிசையா சிங்கர்ஸ் சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் கெஸ்ட் சௌமியான்னா வருவா. அவ இன்னும் எனக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். என்னோட ஆர்ட் கிளாஸ்லாம் ஒன்னா பண்றா அவ. நான் வந்து திரும்பி உங்களை ஒரேடியா பாட்டாவே சொல்லி போர் அடிக்க வேண்டாம், முதல்ல டப்பாங்குத்து வச்சுக்கலான்னு பார்த்தேன். அதுவும் நான் ஒரே ஒரு ஜோக் ஷேர் பண்றேன். இட்ஸ் a WhatsApp joke. My husband just swallowed a paracetamol by mistake. What shall I do? Give him a headache now. Why waste a medicine? don't give now. Okay, wait. Paracetamol. Ram is still in. I'm coming to Sudha. Sudha, என்ன பண்ண ஹாலிடேல? ஐயோ, கோவிட் டைம்ல 6 மாசம் ஹாலிடேடா, பெரிய ஹாலிடே தான் இது. 6 months never ending holiday. What did எங்க bro பட்டாசு வெடிக்கிறது? ஆமா, பட்டாசு இல்ல உங்க இங்க சென்னை Soumya, say hi to everybody. Hi, happy Diwali. நீ மூட் பண்ணிருக்க பாரு. Hey Soumya. Hi Soumya. Soumya. ஆச்சு. Hi Soumya. ஹூஸ்டன்ல தான் செட்டில் ஆயிட்டியா? US லாலா. Soumya. கேக்கல. இல்ல. Soumya தெரியலையே. தெரியல. Not able to see. Oh, we are able to see, ma. No, we are not able to see her. Oh, you move the camera. You move the laptop
because there are number of இப்ப தெரியுதா? Hi Soumya. Hi. Hi Soumya. Hi. Hello. Hi. You know what? எவ்வளவு நாள் ஆச்சு? People from 2010 to 2020, all my friends, Jakarta friends. எங்க இருக்க சௌமியா? He is in Houston. Yeah, Houstonல இருக்கேன். ஹியூஸ்டன் மூவ் பண்ணிட்டா? எல்லாம் கோவிட் டைம்ல கொண்டாந்து இறக்கிட்டாங்க. How was Rwanda? How is Donald Trump? Very good. Good experience. How is Donald Trump? Sorry? How is Donald Trump? Donald Trump. நீ நிஜமாவே தலைவலி கொடுக்க போற இவளே. பைடன் தான் வந்துட்டாரு. ஆமா. Okay. Hi Deepa. Soumya, because Hi Soumya. Video, what did you do during COVID time, Soumya, with the children? Yeah. With the children, Shanti, it took 6 months. We were put in a service department, you know. It was schools settling, so it was like a whole 9 yards. Okay. Oh, very good. So ipada, you know, ella abdiye or alavukku it's coming together. Okay. Netra 11th. Netra 11th. Yeah. Critical ஆமா, year. இவன் வந்து 7th ல. 7th. Soumya, you have 2 screens open. Echo ஆகுது. ஆமா, ரொம்ப echo ஆகுது. Okay. இது நான் வேற யார் என்ன? Why Srilakshmi? You want to say hi, Srilakshmi? Yeah, good now. Srilakshmi. லட்சுமி தெரியவே இல்ல. Happy Deepavali, Srilakshmi. Hello. அவளோ மியூட் பண்ணிருக்கா. போ. எல்லாம் மியூட் பண்ணிருக்கீங்கப்பா. Srilakshmi is still on mute. Unmute பண்ணு. Unmute பண்ணுமா. வேற யாரான ஏதான இன்ட்ரஸ்டிங்கா ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்களா? Please. I will just Hey guys, we are getting back home. அதுதான் என்னோட நியூஸ். Wow. Welcome. Welcome Jayashree, waiting. ஹோம்ல ஜகார்த்தாவா இந்தியாவா இப்போ? இந்தியாவா? India. Back to India. எங்க பெங்களூர்ல எங்கயா? Initially we were thinking Bangalore, but now last minute plans, we are moving to Coimbatore. Oh, your parents are also there, yeah? That is temporary plan. 1 year, and end of 1 year we will decide. Very nice. Very nice. All the best, Jayashree. Yeah, all the best, Jayashree. All the best, Jayashree. End of 1 year, Jayashree will come back to KL. Where in Coimbatore? Where or you are coming back to India? தெரியாது, பார்க்கலாம் பத்மா. இல்ல ஜெயஸ்ரீ, நீ கிளம்பறதுக்கு முன்னாடி உன்னை வந்து பார்க்கணும்னு நினைச்சிருந்தேனேயா. நீ வா, அதுக்கு தான் நான் வெயிட்டிங். கலால நம்பிட்டு இருக்காத, நீ அப்புறம் மலேசியாலே தான் இருப்ப, இந்தியாவே போக மாட்டே. Jayashree, where in Coimbatore? We are moving into a senior retirement home. Don't ask me why. அதனால தான் கேக்குறேன். இது யாரு? அம்மா அப்பா இருக்கால்லையா? ஜெயஸ்ரீ, நீ நானா நாளைக்கு போறியா? அம்மா. நானா நானியா? அம்மா அங்கதான் இருக்கா. but உனக்கு admission ரொம்ப புடிச்சு போயிடும்யா நானா நானி. அங்கே ரிட்டையர் ஆட வேண்டியதான். You are a junior, you will get admission. Only senior citizen will get admitted. ஜெயஸ்ரீ, நாங்க எல்லாருமே அங்கதான் இருக்கோம். எங்க நானா புக் பண்ணி ஆமா, ரியலாவே tell us. பண்ணிட்டா அங்க ஒரு மினி ஜகார்த்தா. ஆமா, மினி ஜகார்த்தா. அங்க ஒரு ஜகார்த்தா கிரவுண்ட் அங்க வந்துரும். கொஞ்சம் வருஷம் தான் ஜெயஸ்ரீ, எல்லாரும் அங்கதான் இருப்போம். அப்புறம் அங்கேயும் ஜூம் மீட்டிங் பண்ணிடலாம். Hello. சௌமியா, உன்னோட ஊர்ல கோயம்புத்தூர்? Hello, our guest is there next. Yes. So Coimbatore, right? Okay. If you want, you can mute, please. Yes. Hello. Hi, Dushan. Hello, namaskaram. Namaskaram. Light potukonga, Dushan. Welcome. Just give me a second. I will make some arrangement for the light. Okay. இல்லனா உங்க மூஞ்சி பிரைட்டா தான் தெரியுது. இல்ல, நான் கொஞ்சம் மூலவர் தான், அதனால தான் கொஞ்சம் லைட் இருந்தா பெட்டர் தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கா? எல்லாரும் ஜகார்த்தால இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்க முதல்ல வர்ச்சையில இருந்து இருந்தவாதா? ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட் இருக்கா? சோ எல்லாரையும் நான் இந்த தீபாவளி ஜூம்ல வந்து கேதர் பண்ணிருக்கேன்.
Wonderful. So we welcome you for this Zoom Diwali gathering. Happy Oh, Diwali. thank you so much. And you please. Happy Deepavali. Happy Diwali. Namaskaram. Great, great. Very, very happy to see you all. I have a lot of familiar Same here. faces. Of course, எல்லாருமே familiar ஆ தான் இருக்கும். Yeah. ஆமா நாங்க அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கோம். Yeah. Been enjoying Yeah. throughout this lockdown period. Enjoy your time throughout lockdown period. Just waiting for the few other. ஆமா அது finish பண்ணலையா நீங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படியே. Great. நளினி இது குரல்ல நளினி தானே? நளினி. ஆமா. You know what? ஆமா lockdown period வந்து உங்களோட lectures வந்து நிறைய பேருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் ஆச்சு for ரொம்பவே. ஆமா. ஆமா ரொம்ப. I think இந்த மாதிரி அது கண்டினியூ ஆனா கண்டென்ட்டும் எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடும். இந்த லாக்டவுன் கண்டினியூ ஆச்சுன்னா சோ அதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் we should start meeting physically. So I will just start. My earnest request to all my dear friends is unga பக்கத்திலேந்து ensure that you have muted. அந்த mute button இருக்கும். ஒரு ஸ்பீக்கர் மாதிரி ஒன்னு இருக்கும். ஒரு vertical oval with a beautiful cup, a saucer like thing below that indicates. So if you can just mute it. So what will happen is I will start speaking, and whenever and wherever relevant, if I have to seek your intervention and your participation, I will tell you, and those of you who may want to answer can unmute and answer and then mute it again. So in the last 8 months, besides giving lectures, I've understood what are the brands of mixers used in every house. So essentially ninjava illata enna arachindruka enna varutundruka enna podichindruka. So I can literally hear I'm done with all the brands, so I don't have to be introduced to any more brands. So I will just begin. दिवि भुवि च समिद्धं दीपरूपेण रूढैस्त्रिभुवन विभवानाम् आङ्कुरैरेकरूपैः जनित निगम सख्यं दानवीनां विलापैः नरकवधदिनं तन्नाथ पूजार्हमासीत् नरकवधदिनं அப்படின்னு oh by the way, I should be speaking in Tamil or English? Tamila? Tamil dane? Tamil, okay. Hello, எல்லாரும் தமிழ்காரதா. Okay, thank God. So நரக வத தினம் அப்படின்னு இந்த நாளுக்கு பேர். The shloka that I recited is from the 13th century Sanskrit work of Vedanta Deshika called Yadavabhyudayam. 13வது நூற்றாண்டு கிட்டத்தட்ட we are traveling 750 years before. Swami Vedanta Deshikan தமிழ்நாடுல தொண்டை மண்டலம்னு சொல்லக்கூடிய பல்லவ தேசத்துக்கு தலைநகரி ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டம் வரைக்கும் ராஜதானியாக இருந்த தலைநகரியாக இருந்த கேபிட்டலா இருந்த காஞ்சிபுரம். பொதுவா அந்த காலத்துல புறம் அப்படிங்கிற சஃபிக்ஸே ரொம்ப டெவலப்டு சிட்டிக்கு தான் சேர்ப்பா. மகாபலிபுரம், காஞ்சிபுரம் அப்படின்னா ரொம்ப நாகப்பட்டினம், தமிழ்ல பட்டினம்னு பேரு. நாகப்பட்டினம்ங்கிறது அந்த காலத்துல ரொம்ப பிரசித்தமான ஒரு போர்ட். So காஞ்சிபுரம், மகாபலிபுரம், and you will be surprised, intermediate, அதாவது பல்லவர்களுடைய கேபிட்டல்ல காஞ்சிபுரம், மகாபலிபுரம் was very famous because of the shore. பக்கத்திலே போர்ட் இருந்ததால லைட் ஹவுஸ் எல்லாம் கட்டினா பிரசித்தமா இருந்தது. காஞ்சிபுரம் was of course very famous because of the river வேகவதி. அதெல்லாம் ரிவர் வேலி சிவிலைசேஷன் தானே. அதனால ஒரு நதி இருந்தால்தான் அதற்கு கரையில் ஒரு குடியிருப்பு இருக்கும். இதுக்கு நடுவுல ஒரு இன்டர்மீடியட் கேபிட்டல் பல்லவாஸ்க்கு இருந்தது. அதுதான் பல்லவபுரம்னு பேரு. அதுதான் மருவி பல்லாவரம்னு ஆச்சு. சோ பல்லாவரம் இன் சென்னை, which is very close to while intermediate capital for the Pallavas. And you'll be surprised, 6th and 7th centuryல மகேந்திரவர்மன் அப்படின்னு ஒரு ராஜா, இதெல்லாம் நீங்க ஹிஸ்டரியில படிக்கும் போது ரொம்ப டீடைலா படிப்பேன். சோ அந்த பல்லவ ராஜா காலகட்டத்துலதான் ராஜமல்லன் ஒரு பேர் உண்டு, மாமல்லன் ஒரு பேர் உண்டு. அவளுக்குலாம் ஒரு பட்டம் வந்துரும். சப்போஸ் they win a war, they get a title. சோ அந்த பிரசித்தமான காலகட்டத்துல அந்த ராஜா பஞ்சரதம்னு கட்டினர். You must have all heard of Pancharatham, the 5 rathas of
மகாபலிபுரம் பாண்டவர்கள் ரதம்னு பேரு. பாண்டவாளுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. பாண்டவாள்லாம் அங்க வரவே இல்லை. So we assign those names based on the structure. The largest of all, which is supposed to be a precursor to the Angkor Wat, அஷ்டாங்க விமானத்துக்கு முன்னுரையாக இருந்த ஒரு இடம்தான் அந்த முதல் ரதம், யுதிஷ்டிர ரதம். பீமனுடைய ரதம் விஸ்தாரமா இருக்கும், பிராட் செஸ்ட் இல்லையா, அதனால ரெண்டாவது ரதம். அர்ஜுனனது ரொம்ப மெஜஸ்டிக்கா இருக்கும். நாலாவது அர்ஜுன சகதேவாழ்து இட் வில் பி ஸ்மால். அண்ட் திரௌபதிக்குன்னு ஒரு ரதம், அதுக்குள்ள மகிஷாசுர மர்தினி இருப்போம். So we believe that it is Draupadi's ரதம். So you'll be surprised. இது அஞ்சும் தனித்தனி ரத்தமா இருக்கு இல்லையா. In architecture there is a big mammoth stone below. அந்த மணல், கடல் மணலுக்கு கீழே ஸ்டோன். இப்ப நீங்க கசட்டா ஐஸ்கிரீமை கட் பண்ணும்போது கீழே பேஸ வச்சுட்டு எப்படி கட் பண்ணுவேள், அந்த மாதிரி கட் பண்ணின ஸ்ட்ரக்சர் தான் அது, அந்த பஞ்சரதங்கள் மகாபலிபுரம். So next time whenever the virus takes mercy on us and it lets us travel, please do make it a point to visit மகாபலிபுரம். ரொம்ப அழகா இருக்கும். இந்த பஞ்சரதங்களுக்கு ப்ரீகர்சர், அதாவது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பைலட் பண்றதுக்கு பல்லாவரத்துல ஒரு பஞ்சரதம் இருக்கு. nobody knows that. பல்லாவரத்துல இருக்கு. you'll be surprised. where in கேப்பல் மஸ்ஜித் ரோட்ல that பஞ்சரதம் is today a masjid. if you get inside that masjid you will find the entire pancharatham. So it's a lesser known fact. Now நான் இதெல்லாம் எதுக்கு சொன்னேன்னா, அந்த பல்லவர்கள் ஆண்ட ஒரு பிரதேசம் தொண்டை மண்டலம். அந்த தொண்டை மண்டலத்துக்கு வெகு காலத்துக்கு கேபிட்டலா, ராஜதானியாக, தலைநகரமாக இருந்தது காஞ்சிபுரம். காஞ்சிபுரத்தில் 1268 ஆண்டு அவதரித்தவர் சுவாமி வேதாந்த தேசிகன், a very prominent ஆச்சாரியா இந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம். அவர் யாதவாபியுதயம்னு ஒரு கிரந்தம் எழுதினார். It is a 2600 plus versed Sanskrit poem completely on Krishna. எப்படி ரகுவம்சம் ராமர் வம்சத்தை பத்தி இருக்கோ, இது முதல் முழுக்க கிருஷ்ணரை பத்தி. அந்த விசிஷ்டாத்வைதி மிஸ்டர் ஐயங்கார் எழுதின கிரந்தத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்ணவர் அப்பை தீட்சிதர்னு ஒரு பெரிய அத்வைதி. அந்த காலத்துல the unity was beautiful and profound. அவர் இந்த ஸ்லோகம், இப்ப நான் முதல்ல சொன்னேனே, दिवि भुवि च समिद्धं दीपरूपेण रूढैः त्रिभुवन विभवानाम् अंकुरैरेकरूपैः जनिदनिगम सख्यं दानवीनां विलापैर् नरकवधदिनं तन्नाथ पूजार्हमासीत्. அந்த நரகாசுரனை வதம் பண்ணும் போது இந்த நரக வத தினத்தன்னைக்கு நிறைய பேரு விளக்கேத்தராளேன்னு அந்த காலத்துல எழுதியிருக்காரு. இதுக்கு அப்பை தீட்சிதர் வியாக்கியானம் பண்ணிருக்காரு. So our understanding is சிவகாசியில லக்ஷ்மி பட்டாசு வந்த உடனே, அக்ஷய்குமாரோட லக்ஷ்மி பாம் வந்த உடனே தான் தீபாவளி பண்டிகையே வந்ததுன்னு. தப்பு. We have a lot of historicity to this festival. முதல்ல இதுக்கு முன்னாடி சொல்றேன் கேளுங்க. ஹர்ஷன் ஒரு ராஜா இருந்தார். You must have heard of him. He ruled Kanauj அப்படின்னு உத்தர பிரதேசத்துல ஒரு இடம். கனௌஜ் இடத்தை ஆண்டு வந்த ராஜா ஹர்ஷன். He belonged to a dynasty called as a Vardhana. அதனால அவன் சேர்த்து ஹர்ஷவர்தனான்னு சொல்லுவா. அவன் 6வது நூற்றாண்டுல ஆண்டான். At that point in time, there was a very famous traveler who wrote a travelogue. His name was Huanzang அப்படின்னு பேரு. அவர் சைனால இருந்து வந்தார். அப்ப சீன தேசத்துல இருந்த ராஜா அவருக்கு விசா கொடுக்கல. அதாவது விசா என்ன பெர்மிஷன் கொடுக்கல, நீ போகப்படாதுன்னு விட்டார் இந்தியாவுக்கு. அது என்னவோ அந்த காலத்துல இருந்தே இப்படி வந்துட்டு இருக்கு. So then he had to reroute himself. He went via Uzbekistan, Kazakhstan, Afghanistan and entered via Indus River, reached Kanauj, stayed in Harshavardhana's empire, made a note of the administration. Apra he went to Bodh Gaya and became a Buddhist monk. அவர் காலகட்டத்துல, இந்த ஹர்ஷன் காலகட்டத்துல ஹியூன்சாங் வந்த மாதிரி நாகானந்தன் ஒரு பிளே, ஒரு டிராமா, நான் சொல்றது 1400 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ராஜா எழுதும்போது தீப பிரதிபதோத்சவம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையால இந்த பண்டிகையை சொல்றார். பிரதிபதம். Somebody has not muted. Kindly check if you've muted your systems or not. Mute பண்ணிடுங்க. So அந்த தீப பிரதிபதோத்சவம், பிரதிபதம், ஒரு அடிக்கும் ஒரு விளக்கேத்தி வச்சார். So this is a festival of lightsங்கிறதுக்கு 1400 years before, when we didn't have even Amerigo Vespucci, the Italian merchant, even discover the Latin America and the Middle America, we had a festival of lights being mentioned. We didn't even have Islam at that point in time, 1400 years before. அப்போ தீபாவளி பத்தி இருக்கு. அடுத்தது
காவிய மீமாம்சா அப்படின்னு ஒரு கிரந்தம். இது எங்கன்னா காஷ்மீரத்துல ஒரு ராஜா, ராஜசேகரன் பேரு. Remember, if you read history and if you're a student of ardent literature, you will be amazed by the poets who have come from the Kashmir land. கஷ்யபதேசம்னு பேரு. கஷ்யபருடைய பிள்ளைதான் ஹிரண்யாக்ஷன், ஹிரண்யகசிபு. காஷ்மீர் இல்லையாது, அதனாலதான் ஹிரண்யகசிபு ஆண்டு வந்த ராஜ்யம் மூலஸ்தானம் முல்தான்னு பேரு பாகிஸ்தான்ல. நரசிம்ம அவதாரம் நடந்த இடம் அது. ஞாபகம் வச்சுங்க. That is the place where we had a beautiful sun temple. Don't ask me if I have visited. I wouldn't be here if I had visited. So ராஜசேகரன் அப்படிங்கிறவர் தன்னுடைய கிரந்தத்துல தீப மாலிகா அப்படின்னு இந்த பண்டிகையை பத்தி சொல்றார். அடுத்தது the very famous, often debated, but we don't have to debate, we are very open about it, காமசூத்ரா. காமசூத்திரத்தை ரச்சனம் பண்ண வாத்ஸ்யாயனருங்கிற மகரிஷி இந்த ராத்திரி, தீபாவளி ராத்திரிக்கு யக்ஷராத்திரின்னு சொல்றார். ஏன்னா யக்ஷர்களுக்கு தலைவன் குபேரன், குபேரனுக்கு தலைவி ஸ்ரீ மகாலட்சுமி. அந்த மகாலட்சுமி பூஜை பண்ணி, யக்ஷ பூஜை பண்ணி நமக்கு செல்வம் வர்றதுனால இதுக்கு யக்ஷராத்திரின்னு பேரு காமசூத்திரத்துல. So we have plenty of references to this ராத்திரி. So இந்த நரகாசுரனை வதம் பண்ண நாள்ல இருந்து தான் வந்ததுங்கிறதுல, இன்சிடென்டலி நரகாசுர வதம் coincided with this night. அதுக்கு முன்னாடி இந்த பண்டிகை இல்லைன்னு சொல்லிடலாம் இல்லையா? அப்படி இல்ல, இருந்தது. இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன். இப்போ if you have to speak about the death, the annihilation of a demon called as Narakasura at the hands of Krishna, உங்க குழந்தைகள் கிட்ட சொல்றேன் நரகாசுரனை வதம் பண்ணியாச்சு, that day is called Deepavali, they'll say what a violent religion this is. You are celebrating the death of somebody. கேப்பாளா இல்லையா? இல்லையா? என்னது இது, ஏதோ செத்து போன நாளை போய் நீ பெருசா கொண்டாடுறியன்னு கேட்பா. Remember that Narakasura was killed that day. Naraka in Sanskritam means hell. The other meaning for Naraka is very, very, very important. நிருணாம் பிராபயதி நரக அப்படின்னு சம்ஸ்கிருதத்துல விற்பத்தி. இதை கொஞ்சம் நீங்க புரிஞ்சுட்டேன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஜென்ரலி உபன்யாசம் கேட்கும் போது கொஞ்சம் அட்டென்ஷன் குறைஞ்சா மாதிரி நமக்கே தோணும். அப்படி தோணி எடுத்துனா இது கச்சேரிக்கும் இதுக்கும் அதுதான் வித்தியாசம். கச்சேரி நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணிட்டே கேட்டுடலாம். இந்த உபன்யாசத்துக்கு அதுதான் ஒரு கஷ்டமே. That's why the number of upanyasakas are 1/100th of the Carnatic musicians. ஏன்னா இதுக்கு we will have to concentrate a lot. Both the speaker, நானும் நினைப்பேன் எங்கேயோ வச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. கணக்கு, இப்ப கணக்குன்னு உண்டு பாட்டுல, நிறவல் பாடிட்டு ஸ்வரம் பாடினேன்னா சிம்பிளா போட்டுடலாம். மனோதர்மம் கூட வேண்டாம் சில இடத்துல. கரி சனி தரி சனி தபகம பதனி, கரி சனி கரி சனி தரி சனி தபகம பதனி நனு ப்ரோவமனி சபவே. சிம்பிள் கணக்கு. கடைசி 6 ஸ்வரத்தை வச்சு you are coming by a Pascal's triangle. இதுக்கு எனக்கும் அவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷன் வேண்டாம், கேட்கிறவாளுக்கும் வேண்டவே வேண்டாம். ஆனா உபன்யாசம் அப்படி இல்லை, அதுதான் கஷ்டமே. அதனால இப்போ the other preferences நிருணாம் பிராபயதி, உயர்ந்த ஒரு பதார்த்தம், something very auspicious and very beautiful. உயர்ந்த ஒரு பதார்த்தத்தை, எட்ட முடியாத பதார்த்தத்தை, எட்ட முடியாதுன்னு சொன்னா எட்டுறதுன்னா தொடர்றதுன்னு அர்த்தம் இல்ல, that which cannot be attained ன்னு அர்த்தம். எட்ட முடியாத ஒரு பதார்த்தத்தை எந்த நாள், எந்த விஷயமானது நம்ம கிட்ட கொண்டு சேர்க்கிறதோ அதுக்கு நரகன்னு பேர் சம்ஸ்கிருதத்துல. நிருணாம் பிராபயதி நரக. பொதுவா நம்ம சாஸ்திரத்துல ஒண்ணு உண்டு, whether we have a south north divide or not, சாஸ்திரத்துல கங்கைக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம். நர்மதா இருக்கா, நர்மதா பரிக்கிரமாங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸ். அதே மாதிரி கோதாவரி கேட்கவே வேண்டாம். கோதாவரி புஷ்கரமும் எல்லாம் நம்ம பாவம் சந்திரபாபு நாயுடு எல்லாம் பண்ணி எலெக்ஷன் எல்லாம் தோத்து வேற போயிட்டாரு அவர். அதனால கோதாவரி புஷ்கரமும் ரொம்ப ஃபேமஸ். எல்லா நதிக்கும் ஒரு பெருமை உண்டு. மகாநதி, காவேரிக்கு இல்லாத பெருமையா? கங்கையில் புனிதமாய காவேரி நடுவு பாட்டுலாம் ஆழ்வார் எடுக்கிறார். அதனால காவேரிக்கு பெருமை உண்டு. தாமிரபரணிக்கு எவ்வளவு பெருமைங்கிறார் தேசிகன். அதுல முத்து குவிஞ்சு இருக்குமா. when the water is dry, மேலேந்து பக்ஷி பார்க்கும்போது அந்த முத்துக்குவியெல்லாம் ஆகாயத்துல விரிஞ்ச நட்சத்திரம் மாதிரி தெரியுங்கிறார் தாமிரபரணி. அதனால தாமிரபரணி ஆகட்டும், காவேரி ஆகட்டும், கிருஷ்ணாவாகட்டும், பெண்ணை ஆகட்டும், கோதாவரி ஆகட்டும், தபதி ஆகட்டும், மகாநதி ஆகட்டும், நர்மதை ஆகட்டும், பிரம்மபுத்திராவாகட்டும், யமுனை ஆகட்டும், தமசா ஆகட்டும், எவ்வளவு நதி, சிந்து நதி எவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருந்தாலும் அந்த கங்கைக்கு ஈடே கொடுக்க மாட்டேங்கிறார் யாரும். அந்த கங்கைக்கு என்ன பெருமைன்னா திரிபதகா கங்கான்னு பேரு. திரிபதகா கங்கானா she is said to be flowing in the upper worlds.
ஃபார் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சுக்கலாமே. கிளவுட்ஸ்ல இருந்து தானே நமக்கு precipitation வந்து அது வந்து ஸ்னோவா ஹிமன்னு சொன்னா ஸ்னோன்னு அர்த்தம். எந்த மலையில நிறைய ஸ்னோ தங்கி இருக்கோ அதுக்கு ஹிமவான்னு பேரு. அதனால ஹைமவதின்னு பேரு அம்பாளுக்கு. சம்ஸ்கிருதத்துல ஹைமவதின்னு பேரு. ஹேமவதின்னு ஒரு ராகமே இருக்கு. கோல்டு கலர்ல இருப்போம் அம்பாள். அவ கல்யாணம் பண்ணிட்டது கோல்டு கலர்ல இருப்போம்னு சொன்னா கோல்டுக்கு பிரதிமைன்னு அர்த்தம். ஆனா அம்பாள் வாஸ்தவமா பார்த்தா ரொம்ப கருப்பு. சிவன் ரொம்ப பொன்னார் மேனியன்னு பேரு. இங்க ஆப்போசிட் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஒரே ஹிரண்யவர்ணாம் ஹரிணி, பெருமாள் கண்ணங்கரையில் இருப்பார். அதனால தம்பதிகள்லயும் இந்த மாதிரி ஆயிடும். சோ வி கேனாட் ஹெல்ப். அதனால இந்த இடத்துல ஹைமவதிங்கிற அந்த ஹிமவான்ல இருந்து புறப்பட்டு கங்கை வரா. சோ when she comes it is believed that அவ கமண்டலத்துல இருக்கா. கமண்டலம்னு சொன்னா எதுக்கு வாய் ரொம்ப தின்னா இருக்கோ அதுக்கு கமண்டலம்னு பேர். that which has got a very narrow opening is called கமண்டலம். வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல மன்னார்குடி சொம்புன்னு பேர். மன்னார்குடி சொம்புன்னா என்னன்னா அதுக்கு ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். வெளியில பளபளன்னு இருக்கும். உள்ள கையை விட்டு அலம்பவே முடியாது. ஆனா உள்ளெல்லாம் அழுக்கா இருக்கும். அதனால ரொம்ப சிறுசா இருக்கும். அதுக்கு இப்ப நம்ம திருக்காவேரின்னு சொல்லுவா. வெள்ளியில நீங்க போய் கேட்டீங்கன்னா திருக்காவேரின்னு பேர். அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நேரோவா இருக்கும். அது வழியா கங்கை ஜலம் பிரம்மாவினால் கழுவப்பட்டு பெருமாளுடைய திருவடியை அது அலம்பி அது சிவபெருமான் தன் ஜடையில் தாங்கினார். ஜடகிரண சகலதர ஜட்டில நடபதின்னு மும்மூர்த்திகள் சம்பந்தம் பெற்றவள் கங்கை. அத தீக்ஷிதர்வாள், you won't believe, yesterday was the ஆராதன தினம் of முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர். எட்டயபுரத்துல அவருடைய ஆராதனை நடந்தது. குருகுஹர். கங்கே மாம் பாஹி கிரீஷ சிரஸ்திதே கம்பீர காயே சங்கீதவாத்ய பிரியே அங்கஜதாத முதே அசிவருண மத்யே அக்ரூர பூஜிதே அகில ஜனானந்தே சகல தீர்த்தமூலே சத்குரு குஹலீலே வரஜன்ஹுபாலே வியாசாதி கிருபாளே. அழகான கங்கை. செஞ்சுருட்டின்னு ஒரு ராகத்தை பாடுறார். செஞ்சுருட்டின்னா அந்த ராகமே உருண்டு உருண்டு வரும். அதனாலதான் காவேரியுடைய ஒரு ட்ரிபியூட்டரிக்கு குடமுருட்டின்னு பேரு. திருவையார்கரா யாராவது இருந்தேன்னா தெரியும். அந்த இடத்த குடம் வச்சா உருண்டுண்டே போகுமா, குடம் உருட்டி. இது செஞ்சுருட்டி. அதனால கங்கை வந்தா. So this Ganga has a very, very high position. She's been assigned a very high pedestal by all our Purvacharyas. அந்த கங்கை ரொம்ப பிரதானம். எவ்வளவுனா சாஸ்திரத்துல வேதத்துல கங்கை ரொம்ப முக்கியமா சொல்லுவா. சேர்த்து யமுனையை சொல்லுவா. அதனாலதான் கர்ப்பவதியா இருக்கும்போது இந்த 7வது 8வது மாசத்தை சீமந்தோன்னயனம் பண்ணும்போது வீணை வாசிக்கும் போது வேதத்திலேருந்து ஒரு மந்திரம் சொல்லணும். யமுனா தீரே அப்படின்னு அந்த மந்திரத்தை வாசிக்கணும். யமுனா தீரத்துல. ஆனா நம்ம யமுனா தீரத்துல இல்லையே. நம்ம கூவத்து கரையில இருந்தா கூவம் தீரேன்னு சொல்லணும் சாஸ்திரப்படி. அதனால இப்படி ஒரு கங்கையின் பிரபாவம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்பேற்பட்ட கங்கைக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் கேளுங்க. யூ மே பி திங்கிங், இவர் எதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாம இப்ப கங்கையை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு. இந்த உபன்யாசம் பண்ணாலே we will எங்கேயோ சுத்திட்டு பாயிண்ட்டுக்கு வந்துரும். கவலைப்படாதீங்க, அந்த ஒரு அனுபவம் இருக்கு. அதனால இந்த கங்கைக்கு இன்னொரு பெருமை என்னன்னா, வேதாந்த தேசிகன் எடுக்கிறார். Generally he says, Deshikan says 750 years before in a book called ஆஹார நியமம், எதெல்லாம் சாப்பிடணும் எதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு எழுதுறார். அதுல சொல்ற தீர்த்தம், வாட்டர், that water should be consumed which is not stored in any vessel for more than 24 hours. 24 மணி நேரத்துக்கு மேல அந்த வாட்டர் ஸ்டோர் ஆயிடக்கூடாது அப்படின்னு சாஸ்திரத்துல ஒரு விதி உண்டு. See, now whatever I am saying, you may ask, are you following? No, I am not following. இருக்கிறத சொல்றேன், அவ்வளவுதான். I am just a delivery Amazon or a Swiggy delivery boy. புஸ்தகத்துல இருக்கிறத சொல்றேன் ஒழிய நீ ஃபாலோ பண்ணிட்டீரான்ல இப்ப ரங்கராஜ் பாண்டே மாதிரி எல்லாம் கேட்கக்கூடாது. அதனால அப்பேற்பட்ட அந்த ஜலமானது 24 மணி நேரத்துக்கு மேல தங்கக்கூடாதா? அப்ப எக்ஸெப்ஷன் உண்டு. சாஸ்திரத்துல எதுக்குமே எக்ஸெப்ஷன் உண்டு. என்ன எக்ஸெப்ஷன்னா, கங்கா வாட்டர்ஸ் alone can be stored for more than 24 hours. அதனாலதான் நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, யாராவது நம்ம மாத்துல உங்க பெரியவா, உங்க தாத்தா பாட்டி, அப்பா அம்மா யாராவது ஹரித்வார் ரிஷிகேஷ் போனா கங்கா சொம்பு வாங்கி வந்தேடான்னு கேட்பான். Why don't they ask நர்மதா சொம்பு, யமுனா சொம்பு ஏன் கேட்க மாட்டேங்கிறா? ஏன்னா சாஸ்திரத்துல கங்கா வாட்டர்ஸ் alone will not lose her purity and holiness for more than 24 hours. This is there for one's belief. நீங்க உடனே பேட்டன்ட் எங்கேன்னா கேட்காதீங்க. If you want to believe, you're free to believe.
அந்த கங்கை எப்பேற்பட்ட கங்கை சாஸ்திரத்தையும் சொன்னேனே, இந்த ஒரு நாள் வருஷத்துல ஒரு நாள் மட்டும் எங்கோ இருக்கக்கூடிய கங்கை நம்ம வீட்டுல நம்ம பாத்ரூம்ல ரெட் கலர் பிளாஸ்டிக் பக்கெட் ரத்னா ஸ்டோர்ஸ் பக்கெட்டை தேடின்னு வருவோம். அதனால இந்த நாள் அன்னைக்கு மட்டும் நம்ம குளிக்கிற ஸ்நானத்துக்கு கங்கா ஸ்நானம்னு பேரு. Since that unattainable Ganga from elsewhere is so accessible and she's so magnanimous to reach our doorstep and our washroom, நிருணாம் பிராபயதி, அடைய முடியாத ஒரு விஷயத்தை அடைய வைக்கிறா இல்லையா, அதனால இதுக்கு நரகன்னு பேர். நரக சதுர்தசிங்கிறது நரகாசுரனை கொன்னுட்டு வந்தது இல்ல. We are not butchers, neither are we sadists. கங்கா ஸ்நானம் பண்றதுனால நரகன்னு பேர். நரக வததினா நரக சதுர்தசி அமாவாசையா. இந்த அமாவாசைக்கே பெருமை உண்டு. நம்ம நவராத்திரியே அமாவாசையில தான் ஆரம்பிக்கும். மகாலய அமாவாசைனால தனி பெருமை. நான் சொல்றேனே, தமிழ்நாட்டுல அமாவாசைக்கு வந்துட்டா எல்லா நல்ல காரியமும் பண்ணலாம். நீங்க எங்க ஊர் கர்நாடகாவுக்கு வந்துட்டேன்னா அமாவாசைங்கிறது நல்ல நாள் இல்ல. நமக்கு தமிழ்நாட்டுல நம்ம பஞ்சாங்கம் வந்து சௌராயணப்படி பிரதமை அமாவாசைக்கு அடுத்த நாள் வருது இல்லையா, பிரதமை அமாவாசையோ பௌர்ணமிக்கோ, பிரதமை நல்ல நாளே கிடையாது. ஆனா கர்நாடகால பிரதமை தான் நல்ல நாள். அதாவது we have too many Indias within one India. That's the beauty and that's the problem as well. இப்போ இந்த நரக சதுர்தசிக்கு இதுதான் பெருமை. இதோட சேர்த்து நிறைய விஷயங்கள். ஏதோ நார்த்ல என்ன பிலீவ் பண்ணுவான்னா, ராமர் வந்து ராவணனை வந்து விஜயதசமி அன்னைக்கு ஜெயிச்சுட்டு 21 நாள், அது வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்ல எல்லாம் வேற எல்லாருக்கும் வரும். யூ கால்குலேட் இன் வாட்ஸ்அப், இது 21 days, 512 ஏதோ கிலோமீட்டர்ஸ் எல்லாம் கணக்கு போட்டு சோ பியூட்டிஃபுல் ராமர் வந்து திருப்பி. இதெல்லாம் ராமாயணத்துல இல்ல. ராமாயணத்துல அவர் வந்து இந்த ஐப்பசி மாசத்துல வந்ததாலாம் இல்லவே இல்லை. இது பாவம் அவ வச்சு சொல்றா. ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டு நம்புறா, அவளுக்கு பக்தி இருக்குங்கச்ச ஐ ஷுட் நாட் பி த ஒன் ஹூஸ் அ ஸ்பாயிலர். ஏதோ ஒருத்தர் நம்பின்னு இருக்கா, ஏதோ பெருமாளுக்கு ஏதோ பண்ணிட்டு போறான்னு விட வேண்டியதுதான். இதை போய் ஃப்ரம் வேர் டிட் யூ கோட், கிவ் மீ தட் ஸ்லோகா நம்ம ரொம்ப வித்வத்தெல்லாம் அவகிட்ட காமிக்க கூடாது. அதனால இது ஸ்காலர்லி டிபேட்ல வி டோன்ட் அக்செப்ட். இந்த தீபாவளி அன்னைக்கு ராமர் திரும்பி வந்தாருன்னு கதையெல்லாம் இல்ல. வந்திருக்கலாமேன்னு சொன்னா வந்திருக்கலாம், பட் ஆனா அதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கணுமே. ராமாயணத்துல ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நட்சத்திரம் கொடுத்துடுறார். வால்மீகி சில இதெல்லாம் சாமர்த்தியமா கொடுத்துடுறார். கரதூஷணாதிகளோட யுத்தம் பண்ணும்போது கிரகண காலம்ங்கிறார். So he gives all kind of astronomical data. In my understanding, this is not the day ராமர் வந்ததுக்கு. ஆனா அவ பாவம் ஏதோ எரிச்சுட்டு போட்டோம், ஏதோ சந்தோஷமா கொண்டாடட்டும். ஒன்னும். ரெண்டாவது, இந்த கிருஷ்ணர் வந்து நரக்கனை வதம் பண்ணார்னு நமக்கு பாகவதத்துல இருக்கு, யாதவாபிதயத்துல இருக்கு. இதுல ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிட்டு நான் பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன். ரொம்ப நாளையா எடுத்து நீங்க எல்லாம் you will have better things to enjoy. So இந்த நரகாசுரன் அவன் வந்து யூனிக் திங்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுவான். he will steal, sorry. இந்த நீங்களே ஹாரி பாட்டர் படிச்சிருந்தேனாலோ, உங்க பிள்ளை பேரன் பேத்தி யாராவது படிச்சிருந்தாலோ, அதுல ஹாரி பாட்டர்ல சில பியூட்டி வரும். என்னன்னா, ரேவன் கிளா அப்படின்னு ஒரு குரூப், ஒரு ஹவுஸ். அதே மாதிரி கிரிஃபின்டார் அப்படின்னு ஒரு ஹவுஸ். இதெல்லாம் 4 ஹவுஸ். இப்ப தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் மாதிரி அங்க 4. அந்த மாதிரி இந்த 4 ஹவுஸ்லயும் ஒவ்வொன்றுலயும் ஒரு யூனிக் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும். கிரிஃபின்டாருக்கு ஸ்வர்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கும். அதே மாதிரி ஹஃபில் பஃப்ங்கிற ஹவுஸுக்கு ஒண்ணு இருக்கும். யூனிக் ஆப்ஜெக்ட் ஒண்ணு இருக்கும். ஒன்னுக்கு ராவன்க்ளாவோட ஐ திங்க் இட்ஸ் டயாடம் நினைக்கிறேன், ஒரு டியரா மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும். அந்த மாதிரி அதிதி தேவி அந்த காலத்துல ரொம்ப அழகா தோடு போட்டுப்போம். அதாவது இந்திரனுடைய திருத்தாயார், அவளுக்கு தோடு ரொம்ப நன்னா இருக்கும். ஒரு காலகட்டத்துல 1950s, 60s and 70sல உங்க அப்பா அம்மா நீங்களே வைரத்தோடு வச்சிருந்தேன்னா, சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருந்து ப்ளூ ஜாக்கர் டைமண்ட்னு ஒரு காலகட்டத்துல வந்தது. அது வந்து இப்ப அவ்வளவா வோக்ல இல்ல. அந்த ப்ளூ ஜாக்கர், அந்த மைன்ல இருந்து எடுக்கிற வைரம் எல்லாம் ப்ளூ, ஒரு தெரிக்கும், ப்ளூ கலர், நீல கலர் மாதிரி தெரிக்கும். ப்ளூ ஜாக்கர்னு பேர் இருக்கு. கைராசி கோபால்தாஸ் கும்போணத்துல பெரிய தெருன்னு உண்டு. அங்க போய் நீங்க வைரத்தை ஒரு வாரம் வாங்கி ஆத்துல வச்சுட்டு திருப்பி ஆசிரியர் கிட்ட கொடுத்தேன்னா அவர் பண்ணி கொடுப்பார். அந்த ரத்னங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி அதிதி தேவிக்கு குண்டலங்கள் ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஒரு நாள் அவ வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வரதுக்குள்ளே யாரும் திருடின்னு போயிட்டான். அதே மாதிரி வருணனுக்கு ஒரு கொடை சத்திரம், அந்த சத்திரத்தை அவனும் திருடின்னு போயிட்டான். இந்த மாதிரி ரொம்ப யூனிக் திங்ஸ் திருடு போயிடுது. என்ன சார் இப்படி ஆயிடுத்தே, நம்ம நிதிஷ்குமார் தான் பீகார்ல மறுபடியும் வந்துட்டார், மறுபடியும் திருடு நடக்கிறதேன்னு எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி, ஒரு பயம். அப்படி இருக்கும்போது எல்லாரும் குஜராத் கிட்ட போனா. குஜராத் தான் துவாரகா, கிருஷ்ணர் அங்க ஆண்டு வந்தார். ஏன்னா யூபியில லா அண்ட் ஆர்டர் ப்ராப்ளம் வந்துட்டுன்னு அவர் மதுராலேருந்து அங்க ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டார். குஜராத் மாடலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டார்.
அங்க அவர் போய் என்ன பண்ண எல்லா போய் இந்திரன் வந்து சொன்னா எஃப்ஐஆர் லாட்ஜ் பண்ணிருக்கேன், அம்மா தோடு காணாம போயிடுது, வருணனுடைய கொடை காணாம போயிடுது, இப்படி எல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண உடனே அவ சிசிடிவி கேமராவெல்லாம் கொண்டு வான்னு பார்த்த உடனே அது கண்டுபிடிச்சா நரகாசுரன் ஒரு பெரிய ராஜா, அவன் திருடி இருக்கான். ராஜாக்கள்லாம் திருடலாமான்னு கேட்டா ஜெனட்டிக் டிசார்டர் ஒண்ணு உண்டு, கிளெப்டோமேனியான்னு பேர், கேள்விப்பட்டிருக்கேடான்னு தெரியல. ரொம்ப பணக்காராளாவும் இருப்பா, ஜம்மு கடையில போய் யாரும் பார்க்காம இருக்கும்போது திருடின்னு வந்துருவா. கிளெப்டோமேனியா, கிளெப்ட்னா பிடுங்கிறதுன்னு அர்த்தம். இவனுக்கு ஏதோ கிளெப்டோமேனியா இருந்திருக்கு போல இருக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாம் பிடிங்கன்னு எடுத்துன்னு போயிட்டான். கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார், அன்னைக்கு அவருடைய டிரைவர் சிக் லீவ்ல போயிட்டார். கிருஷ்ணருடைய டிரைவர் சிக் லீவ். சரி, யாரு நம்ம ஊர்ல நல்லா சாமர்த்தியமா ஓட்டுவா? இந்தியால வண்டி ஓட்டுறதுக்கு அதுக்கு பிரம்ம சாமர்த்தியம் வேணும், பெருமாளுடைய கருணை கட்டாட்சம் இருந்தால்தான் நீங்க வண்டி ஓட்ட முடியும். அதனால யார் ஓட்டுவாங்க? சத்யபாமா வந்தா. அவ சொன்னா, சுவாமி நான் இன்டர்நேஷனல் டிரைவிங் லைசன்ஸ் வச்சிருக்கேன், அரே சவுதியில தான் விடமாட்டா, நம்ம ஊர்ல விடுவா, சவுதியில கூட விட ஆரம்பிச்சுட்டா போல இருக்கு, அதனால நான் ஓட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு கருட வாகனத்துல ஏறி அவ வந்து ஜிபிஎஸ், அவதான் கோ ஸ்ட்ரெயிட், டேக் லெஃப்ட், டேக் யூ டர்ன், திருமண் மாதிரி போடு, ஏதாவது இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவோம். அதனால இவ 2 பேரும் துவாரகாலேந்து கிளம்பி நரகாசுரனுடைய பட்டினத்துக்கு வரா. அந்த பட்டினத்துக்கு ஒரு பேர் உண்டு, யாராவது இப்ப சொல்லுங்களேன், நான் கேள்வி கேட்டே ரொம்ப நாழி ஆயிடுச்சு, அலர்ட்டா இருக்கேடான்னு பாக்குறேன். அந்த நரகாசுரன் ஆண்டு வந்த ஊருக்கு என்ன பேரு தெரியாது அப்படிங்கறத தவிர்த்து ஏதாவது பதில் சொல்லலாம். ட்ரை, யூ ஷுட் ட்ரை. நான் என்னோட உபன்யாசம் எல்லாம் கேட்டேங்கிற நான் ஒரு 7 உபன்யாசத்தை சொல்லியிருக்கேன். ட்ரை. ஓபன் புக் எக்ஸாம் மாதிரி வச்சுக்கலாம், ஐவி லீக் யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் ஓபன் புக் எக்ஸாம். க்ளூ வந்து க்ளூ வந்து பீல ஆரம்பிக்கும், ஏல முடியும். என்ன சார் இது, பீல ஆரம்பிக்கும் ஏல முடியும்னா பென்சில்வேனியாவா? பாட்னா. குட் ட்ரை. நிதிஷ்குமார்னு சொன்னதால பாட்னாக்கு வந்துட்டு, பாட்னாக்கு பாட்டலிபுத்ரான்னு பேர் இருக்கலாம், சான்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் சரி, இப்ப நான் சொல்லிடுறேன், நாழி ஆயிடுத்து, நீங்க எல்லாம் யூ வில் ஹேவ் பெட்டர் திங்ஸ் டு டு. Pragjyotishapuramnu பேர், ஞாபகம் வச்சுக்கோ, Pragjyotishapuram. So many scholars opine that Narakasura ruled Pragjyotishapuram where Krishna visited, and some of them believe that it is the current day Assam. Assam தான் Pragjyotishapuram நினைச்சிட்டு இருக்கா. ஆனா சில scholars என்ன சொல்றாங்கன்னா Pragjyotishapura could be the current day Thailand. ஏன்னா see அதுல என்ன பாருங்க, Pragjyotisha, Pragjyotina எது எரிஞ்சிண்டே இருக்கும். So there are many volcanoes, dormant ones in Thailand. So Narakasura could have been a volcano himself. And when volcano erupts, it takes a lot of precious gems in the alloyed state from below earth and comes up. Adanala, in the ancient maps, Thailand is marked as a place called Dwaravati. நீங்க பழைய மேப் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா துவாரவத்தின்னு இருக்கும். அதனால துவாரகாலேந்து அவர் வந்ததுனால இந்த ஊருக்கு துவாரவத்தின்னு பேர் இருந்திருக்கும். அவர் எடுத்துன்னு வந்த ஜெம்ஸ், அதித்தியுடைய ஜெம்ஸ்லாம் தான் இது அப்படின்னு பல தியரிஸ் இருக்கு. சோ தாய்லாந்துக்கு வந்திருக்கிறதா சொல்றா. சோ இப்போ அது துவாரகாவின் ஒரு சிறப்பு. அப்புறம் கடைசி ஒரு விஷயம் என்னன்னா, பலிபாடிமேன்னு பண்ணுவா. கர்நாடகால பலிபாடிமேன்னு பேர். இந்த பலிபாடிமே தான் அவளுக்கு பிரதானம். இந்த பலிபாடிமையில என்ன சொல்றான்னா, பலி சக்கரவர்த்தியை வச்சுன்னு வந்திருக்குங்கிறா. பட் அடியேன் படிச்ச வரைக்கும் இதுக்கு ரொம்ப ஸ்கிரிப்சுரல் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் இல்ல. ஆனா இப்படி நான் சொல்லிட்டேனான நீ தமிழ்நாட்டு போக்பிடுன்னு சொல்லிடுவா. அதனால நீ ஊரை பார்த்துன்னு போப்பான்னு சொல்லிடுவா. அதனால இவ சொல்றதையும் நான் வந்து ரொம்ப மரியாதையோட எடுத்துக்கிறேன். நார்த்ல எல்லாம் பாய்தூஜ்னா அந்த ரக்ஷாபந்தன் மாதிரி ஒண்ணு பண்ணுவா. இதுக்கும் ஒரு பிரதானமா எனக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடைச்சுள்ள. நரகவத தினம் தீபோத்சவம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு, அவ்வளவுதான். இப்ப லாஸ்ட் ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் கேள்வி, பட்டாசு பத்தி சொல்லியிருக்கா. இதெல்லாம் விடுங்க சார், இதெல்லாம் பட்டாசு வெடிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கா. வெடிக்க கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்குன்னு ஒரு ஆர்மி இருக்கா என்ன தாக்கறதுக்கு. இவர் ஹிந்து பண்டிகை எதிர்க்க வந்தவர், இவர் ஆன்டி ஹிந்துன்றா. பட்டாசு வெடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டா உங்க பிள்ளைகள்லாம் he is not at all environment friendly, poor dogs, they will suffer so much, cats cannot bear it. பூனை எலிய பத்தி இவாளுக்கு கவலை இருக்கும், ஹிந்துயிசம் பத்தி அவளுக்கு கவலை இருக்கும். இப்போ நான் சாலமன் பாப்பையா மாதிரி சொல்லிடலாம் இல்லையா, வந்து வெடிக்கணும்னு இருக்கக்கூடியவக வெடிக்கலாக, அதே மாதிரி வெடிக்க வேண்டாம்னு நினைக்க வேண்டாம் இப்படி சொல்லிடலாம் இல்லையா சாமர்த்தியமா. பட் இந்த வெடிங்கிற விஷயம் அடியேன் படிச்ச வரைக்கும் சாஸ்திரத்துல இல்லை.
நாட் தட் இட் இஸ் a new technology. See, அப்படி டெக்னாலஜி வச்சு பார்த்தா நம்ம அர்ஜுனன் வந்து பாசுபதாஸ்திரம்லாம் அடிச்சான்னு சொல்றோமே, அது என்ன டெக்னாலஜி? இந்த வெட்டிங்கிறது ஒரு சாஸ்திரத்துல இல்ல. பட் இன் மை ஹம்பிள் ஒப்பீனியன், see, life we need some entertainment. ஒண்ணு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? எப்ப பார்த்தாலும் என்வாயன்மெண்ட்ல இப்படி ஆயிடும் அப்படி ஆயிடும், இதை சாட்டா அது, அதை சாட்டா இது, எப்ப பார்த்தாலும் நம்ம இப்படியே இருக்கணும்னா நம்ம எங்கேயாவது ஒரு ஆசிரமம் மாதிரி ஒண்ணுத்த வந்து நடு காட்டுல கட்டி இருக்க வேண்டியதுதான் இல்லையா? இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ற லைட்ஸ், டெக்னாலஜி எல்லாமே they are all somewhere detrimental to the nature only. அவ்வளவுதான். இப்ப நம்ம நீங்க எல்லாம் நிறைய பேர் பட்டுப்புடவை கட்டிட்டு இருக்கு. இப்ப காஞ்சி பெரியவா சொல்லியிருக்கா பட்டுப்புடவை கட்டி கூடாதுன்னு. என்ன பண்ணுவேன்? Yeah, so at some point in time we have to realize that we have to balance. அப்படியே நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஆழ்வார்களோ ஆச்சாரியர்களோ கிடையாது. We are all primitive mortals. நமக்கும் சில என்டர்டெயின்மெண்ட் அது இது வேணுமா இருக்கு. ஸோ ஆன வரைக்கும் we'll have to, இப்ப எவ்வளவோ கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த மாதிரி we should come up with crackers which don't cause much pollution to the atmosphere, which are not harmful to animals. அந்த மாதிரி ஒரு லைட்டிங் வச்சு பண்ணலாம். இப்போ வேற தேசங்கள்லாம் பண்ணாம இருந்துள்ள எல்லா நாடுகள்லயும் இப்ப யூஎஸ் போனாலும் அந்த ஃபயர் கிராக்கர்ஸ்லாம் ஒரு இடத்துல குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்து வெடிக்கிறா. So in my opinion, we don't have to put a blanket ban. We can say that people who are interested can do it. People who are very environment friendly, you can sit at home. As simple as that. சாஸ்திரத்துல ரெஃபரன்ஸ் இருக்கான்னு என்ன கேட்டா கிடையாது. As simple as that. சாஸ்திரத்தை எங்க பாட்டி சொல்லுவோம், சாஸ்திரத்துக்காக கம்பி மத்தாப்பு வெடின்னு சொல்லுவோம். ஆனா நான் கேட்பேன், சாஸ்திரத்தை எங்க சொல்லியிருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் பாட்டி கிட்ட பதில் பேசக்கூடாது அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில சொல்லிடுவா. அதனால அடியனுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சாஸ்திரத்துல இதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் இல்ல. லைட்ஸ் இருக்கு, மருந்தெல்லாம் நம்ம பெரியவாள்லாம் காலங்காலமா பண்ணிட்டு இருக்கா. பட்சணம் பண்ணி சாப்பிட்டா மருந்து சாப்பிடணும். இப்ப பட்சணமே இல்லைன்னா மருந்து வேண்டாம். அப்படி அது. I think I've spoken for quite some time, and I'm very indebted to, as usual, Sriman Seshadri Swami and his family, and to all my friends who have been a part of the live lectures at one point in time. Ipala history la eludira vendidda nammalla oru kaalathula sandhichonu. Correct. Yeah, so it's become a point in to be inscribed in the golden pages of our own life histories that we all met in person. Hope the situation eases soon. And in my opinion, நான் எங்கயாவது ஒரு 300 உபன்யாசம் கொடுத்திருப்பேன் இந்த ஒரு 6 மாசத்துல. கார்த்தால சாயங்காலம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தேசத்துக்கும் கொடுத்துருக்கேன். But I will tell you, in my humble opinion, I am a fan of technology, but I'm not a fan of giving live lectures through such mediums. But given that we don't have any choice, we are giving. Otherwise, I will have to see my audience. I have to see their body language. I have to see their facial reactions. For me, it works that way. I can't speak for other upanyasakas. எனக்கு ஆடியன்ஸை பார்த்தாதான் கதை சொல்ல முடியும். As simple as that. Hopefully that era comes back to us and people are eased from their health burdens. Namaskar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Happy Deepavali. Thank you. Thank you so much. Deepavali. Happy Diwali. Thank you. I will take leave and the group can continue. Happy Diwali. Thank you so much. Thank you. Hi, எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணீங்களா? Yes. Super. Thank you. Lot of Very thank you. Shanti, என்னமா? we need the fourth guest. Yeah, no, சில பேர் unmute பண்ணுங்க. நான் என்ன நினைச்சேன்னா first games விளையாடலாம்னு நினைச்சேன். I had lot of ideas for doing the Zoom. அப்புறம் கேம்ஸ் வந்து சில பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட், சில பேர் ரொம்ப நல்லா கரெக்டா பண்ணணும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு அந்த போன்ல கரெக்டா வச்சு எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சு ஹைடெக்கா விளையாடுறோம். நான் ஜெய்ஷீலா கூட விளையாடிருக்கா. பட் அதுக்கு ரியலி யூ ஹேவ் டு பி வெரி திஸ் திங் டெக் இதா இருக்கணும். அப்புறம் இந்த திருப்பி இந்த அந்தாக்ஷரி பாட்டு கொஞ்சம் போர் வச்சிருக்கு. அதனால தான் ஐ தாட் லைக் ஐ ஷுட் கால். பெஸ்டா இருந்தது. The best. Ama. It was very different. Variety programs. It was a variety program. Planned. Nice. Yeah. Well planned and very nice. Well planned and nice. எல்லாரும் clap பண்ணுங்கப்பா. Okay, again we will all meet. Kacheri, if you are all interested, or that Malavika மாதிரி எனக்கு வந்து அந்த இந்தியன் ஐடல் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட். அவ ஒரு நாள் பண்ணி தரேன்னு சொன்னா.
ஏதாவது ஒரு occasion இருக்காதா? Yes. We're all looking forward to it. Yes, we look forward to it, Shanti. ஒரு வருஷத்துக்கு பணம் கட்டி வச்சிருக்கேன். அதை யூஸ் பண்ண வேண்டாமா? யூட்டிலிட்டி டாலர் வேஸ்டா கொடுக்குறேன். Really very great. I mean, including all of us, taking the effort and time, and sending us all messages and organizing this ultimate. Yeah, Shanti. Thank you so much. Lovely, Shanti. As always. As always. Excellent. தான் லேட்டா இருக்கும். லைக் இவ தூக்கம் வருதா? சாந்தி fourth guest எங்க? உன் பேர் என்ன பார்க்கலாமே? fourth guestக்கு பாவம் மணி 6:30 தான் ஆறுது. இல்லனா அவ வந்திருப்பா தெரியுமா? இது 5:30 தான் ஆகுது யுஎஸ்ல. சரி, தீபாவளி போட்டோ போடுங்க குரூப்ல, நாங்களே பாக்குறோம். நிஜமாவே share your photos and family, and we all wish you very very happy Diwali, happy year. COVID பாசிட்டிவா இருங்கப்பா எல்லாரும் சொல்லிட்டேன் நான். Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Shanti. Happy Diwali to all. Happy Diwali once. Happy Diwali to everyone. Nice seeing each and every one of you. Yes. Thank you. Thank you. But I mean, there is no time or anything, but Bye, Sesha. Bye. Bye. Bye Everybody. Bye everybody. okay. Ramesh. Okay, bye. Bye Shanti. Bye, Shanti. Bye. Thank you, Shanti. Bye. Everybody Thank you, Shanti. Bye. Thank you, Shanti. Bye. Recording la antungo Shanti group la. ரம்யா, It is really good. Keep it up. தூங்க போறியா? சௌமியா, நீங்களா என்ன எழுந்தாச்சா இல்ல தூங்க போணுமா? ஆமா, பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணும்பா. யுஎஸ் காரெல்லாம் பாவம். சாந்தி, உங்க பொண்ணு உங்களை மிஞ்சிண்டு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கா தீபாவளிக்கு. ஆமா, பாத்தியா சுப்ரஜாவோட தீபாவளி டெக்கரேஷன்ஸ்லாம்? அர்னி காமிச்சா, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரொம்ப அழகா நலுங்கிட்டு நலங்கெல்லாம் அழகா வச்சு வழியில எல்லாம். எனக்கே வெக்கமா இருந்தது. எனக்கா நான் அவ்வளவு அழகா பண்ணவே இல்லை. நான் நலங்கு வச்சேன், பட் அதெல்லாம் ஒரே ப்ராப்பரா ஒரு கப்பு வச்சு அப்புறம் வழி ஃபுல்லா விளக்கு வச்சிருக்காவோ. ரொம்ப அழகா நான் இன்னும் பாரு எல்லாருக்கும் அந்த குரூப்ல ஷேர் பண்றேன். if you don't mind. Yes. Okay, bye. Okay, bye everybody. Bye. Bye Shanti. Bye Shanti. Bye Lakshmi. Bye Shanti. Bye Sidhya. Bye Shanti. Thank you. Thanks mama. யாரு போயிட்டாளாவோ? சாரு போயிட்டா. ஸ்ரீலக்ஷ்மி என்ன சொல்றா? என்ன பண்றா? நல்லா இருந்தது சாந்தி. நல்லா இருந்ததா? வந்தியா நீ அப்பவே? ஃபர்ஸ்டே வந்துட்டேன். அப்புறம் அந்த மீட் ஏதோ பண்ண தெரியல. அப்புறம் இவருன்னு கூப்பிட்டு இவரதா வேலை பண்ணிட்டு அப்புறம் இவருன்னு கூப்பிட்டு நம்ம இது பண்ணி கொடுத்தா. ஸ்ரீதேவி முரளி வரலையா? ஸ்ரீதேவி இல்ல, அவர் கொஞ்சம் எங்கேயும் அவங்க மாமனாரத்துக்கு போயிருக்காரு. அப்படியா? ஆமா, மாமனாரத்துக்கு போயிருக்க. பட் வண்டர்ஃபுல் சாந்தி. I really enjoyed every second of it. Every time நீங்க ஏதோ இன்னோவேட்டிவா பண்றீங்க. இது இன்னொரு every time you are raising the bar for yourself. நாங்களா என்ஜாய் பண்றோம், நீங்களே உங்க பாரை ரேஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கீங்க. பட் வெரி வெரி நைஸ், வெரி ப்ரொடக்டிவா இருந்தது, நல்லா இருந்தது. அண்ட் நைஸ் டு மீட் எவ்ரி ஒன். தேங்க்யூ. பாய். Thanks. Bye Shanti.